Good evening, all. Meeting call to order. Please be seated. Yes. Silent prayer. Obituary. Today, with profound grief, we remember our beloved member, Dr. Casey Joy sir, who passed away a few days back in a very unfortunate incident. He was a great physician, a great friend to many of us, and a great senior to people like me. I pray that his soul rest in peace. Moment, silent prayer for the departed soul. Welcome, Dr. Karthik Balchandran. Respected President Dr. Prasanna Kumar, today's chief guest, Dr. C.G. Vijayan sir, Vice President Dr. Sony Joseph, Treasurer Dr. Paul P. Noble, esteemed senior physicians, dear colleagues and friends. A very warm and heartfelt welcome to all of you on this special gathering organized as part of Physicians' Day celebration. Physicians' Day is a moment to reflect on the values that define our calling: compassion, commitment, integrity, and lifelong service to humanity. And it is only fitting that on such an occasion, we honor our senior, Dr. C.G. Vijayan sir, whose distinguished career stands as a shining example of these very ideals. This evening is not just a celebration, but a sincere expression of our respect, admiration, and gratitude for a senior physician who has shown us by example how to go about the job. On behalf of the organization, I extend a warm welcome to all dignitaries, invitees, and participants. Thank you for joining us uh, to make this occasion memorable and meaningful. I especially thank the family of Dr. C.G. Vijayan sir, especially his wife Asha madam, for joining us on this joyous occasion. I also thank the choir team from Rajagiri Hospital for joining us in this Physicians' Day celebration. Thank you once again, and welcome to one and all of you. Thank you. Once again, good evening to all. Today, we are celebrating Physicians' Day as well as the Christmas celebrations of API Kochi branch, and it is the last meeting of this 2025 year. And today we are having Christmas celebrations and facilitating our one of the senior physicians of our association member. Today we are facilitating Dr. C.G. Vijayan, is the senior consultant physician, retired senior consultant physician, General Hospital, Ernakulam. Today we are also having the Christmas celebration on this occasion. As dear API members, Merry Christmas to you and your families. Thank you for being an active and valued part of API throughout the year.
Your energy, commitment, and unity are that make our organization strong and meaningful. May this Christmas and New Year 2026 bring you joy, rest, and happiness, and may the coming year be filled with new opportunities and success for us all. Warm Christmas wishes and a happy New Year to you all. Now, I invite Dr. C.G. Vijayan and Mrs. Asha Vijayan to the dais. Please come. Now, to introduce our chief guest, I invite Dr. Gilles George, past President API Kochi, to the dais. Dr. Gilles. യോഗാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ പ്രസന്നകുമാർ, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ CG വിജയൻ സാർ, ശ്രീമതി ആശ വിജയൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സോണി, സ്നേഹമുള്ള API മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് APIയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആയ ഡിസംബർ 23-ന് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. ഈ വർഷം ആരെ ആദരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായില്ല, ഒറ്റ പേരേ വന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വിജയൻ സാറിൻ്റെ. വിജയൻ സാറിനെ എൻ്റെ 35 വർഷക്കാലത്തെ ആതുര സേവന രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ വിജയൻ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും 1983-ൽ ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ MBBS സ്റ്റുഡൻ്റായി മെഡിസിൻ വാർഡിൽ പോസ്റ്റിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. അന്ന് നീണ്ട് നിവർന്ന് നല്ല ഉയരമുള്ള സുമുഖനായ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വിജയൻ സാറിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പന്ഥാവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 1954 11-ാം തീയതി മുളന്തുരുത്തി എന്ന ശാന്തസുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഡോക്ടർ CG വിജയൻ മിസ്റ്റർ CC ജോർജിൻ്റെയും ഏലിയാമ്മ ജോർജിൻ്റെയും മകനായി ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുളന്തുരുത്തിയിൽ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പറായി തന്നെ പഠിച്ചു വന്നു. നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടി. അവരുടെ ആ ബാച്ചിൽ SSLCയുടെ ടോപ്പറായിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു. എങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചുമപ്പിനോടും SFIയോടുള്ള പ്രിയം ഇപ്പോൾ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവുകയും സ്റ്റേറ്റിലെ 10th റാങ്കിൽ MBBS സെലക്ഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രശസ്തമായ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 1973 MBBSന് ചേർന്ന അദ്ദേഹം 1971 ജോയിൻ ചെയ്ത അദ്ദേഹം 1976 MBBS കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ
ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിട്ട് കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാർഡിയോതൊറാസിക് യൂണിറ്റ് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചുരുക്കം ചില ആശുപത്രികളിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതേ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വിധേയനായി എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്രമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ 47 വർഷത്തിന് ശേഷം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം CABG നടത്തി. അദ്ദേഹം CABG നടത്തുമ്പോൾ ആ ആശുപത്രിയിലെ ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോധൈര്യം. CABGയെ തുടർന്നുണ്ടായ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സാരമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഇന്നയൊക്കെ ഔട്ട്കം വരും, ആശയോടും അശ്വിനോടും പ്രത്യേകം പറയണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വളരെ സമചിത്തതയോടുകൂടി വളരെ മാനസിക സംഘർഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട വിജയൻ സാറിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുക. അന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി. ഒരു പക്ഷേ ഒരു അപകട നിലയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസി കൂടെ അദ്ദേഹം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി യാതൊരുവിധ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ ആ CABG തരണം ചെയ്തു. ഇന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിന് MBBS പാസ്സായ ഉടനെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോണ്ടിച്ചേരി ജിപ്മർ ആശുപത്രി, നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ജിപ്മറുമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ 2 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ. അവിടെ ജൂനിയർ റെസിഡൻ്റായി ജനറൽ മെഡിസിനിൽ 1978 ജോയിൻ ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ ജനറൽ മെഡിസിനിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ജനറൽ മെഡിസിനിൽ MD എടുക്കുവാനും ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടായ കാരണം എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് DTCDക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. വിജയൻ സാറ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അത് 1980 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം അവിടെ MD ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിനിൽ ശ്രീ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ചെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ടു ജോയിൻ ഫോർ MD ജനറൽ മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഹി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ഇൻ മെഡിസിൻ അറ്റ് റാം മനോഹർ ലോഹിയ ഹോസ്പിറ്റൽ. പണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ. പ്രൊഫസർ KP മാത്തൂറിൻ്റെ കീഴിലാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം, KP മാത്തൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തരായ ആളുകളുടെ ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു. 1980 ഒക്ടോബർ മാസം ഹി ജോയിൻ ഫോർ MD ജനറൽ മെഡിസിൻ അറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ 20 സീറ്റുള്ള കാലമല്ല. അന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 2 സീറ്റും ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 10 സീറ്റും ഉൾപ്പെടെ 12 സീറ്റ് ആകെ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ 6 സീറ്റുകൾ സർവീസ് കോട്ടയിൽ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള 2 സീറ്റിലാണ് വിജയൻ സാർ എന്ന ജനറൽ മെഡിസിൻ MDക്ക് കോട്ടയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ അക്കാഡമിക് മികവ് എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. അന്നൊക്കെ ജനറൽ മെഡിസിൻ MDക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് 4 DM കോഴ്സുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ്. കാരണം അന്നത്തെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റും അന്നത്തെ ഫിസിഷ്യനും അന്നത്തെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റും അന്നത്തെ റുമറ്റോളജിസ്റ്റും അന്നത്തെ ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റും അന്നത്തെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും എല്ലാം ഈ MD ജനറൽ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫിസിഷ്യനാണ്. ഏത് ആശുപത്രി നോക്കിയാലും, ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നോക്കിയാലും മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാം അന്ന് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിഷ്യൻസാണ് ആ ആശുപത്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഡോക്ടർമാർ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സീനിയർ ഫിസിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ രാജു സാറിനും മറ്റേ രാമകൃഷ്ണൻ സാറും മറ്റേ ഷെയ്ഖ് പരീസ് സാറും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ സമയത്ത് അവരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ മെഡിസിൻ MDയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ജനറൽ മെഡിസിൻ MDയിൽ ഒരുപാട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വന്നു. കാർഡിയോളജി, ന്യൂറോളജി, നെഫ്രോളജി തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു MBBS പാസ്സാവുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സായിരുന്നു ജനറൽ മെഡിസിൻ MD. അക്കാലത്ത്
ഒരു പെട്ടിയും തൂക്കി വിജയൻ സാറ് ദിവസവും രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച വിജയൻ സാർ ഓർക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പെട്ടി കൈ കാണും. എന്നിട്ട് അന്ന് ഇവരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പെട്ടി പി ജികൾ എന്നാണ്. സാറ് എല്ലാവർക്കും ആ പെട്ടിക്കകത്ത് നീഹാമർ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് MBBS പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, ഇവരെന്താ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ചിലർ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണമായിരിക്കും, ചിലർ പറഞ്ഞു അല്ല അവരെന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, രാവിലെ വരുന്നതാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പെട്ടി തുറക്കാൻ നോക്കി നിന്ന്. പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് നീഹാമർ, ചുറ്റിക മുതൽ പിന്നെ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക്, പിന്നെ ഉപ്പ്, മുളക്, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ആ പെട്ടിക്കകത്ത് പഞ്ഞി മുതൽ സൂചി വരെ, വടിവാൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ പെട്ടിക്കകത്ത് അന്ന് അവർ ക്യാരി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ പെട്ടി പി ജിയുടെ ആ ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്ന്. അത് അന്ന് ഇവിടെ PG ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ പെട്ടി അന്ന് അദ്ദേഹം DV നായർ സാറിൻ്റെ കീഴിലാണ് PG ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, അല്ലേ? പ്രൊഫസർ DV നായർ സാറായിരുന്നു. DV നായർ സാറ് അന്ന് നമുക്കറിയാം. DV നായർ സാറ് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം ഒരു ഫുൾ സൂട്ടിട്ട്, എല്ലാ ദിവസവും സൂട്ടിട്ട് ടൈ കെട്ടി ബോയൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ DV നായർ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം, ആ കൂട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്, തേർഡ് യൂണിറ്റ് പാറക്കൽ സാറ്, ചെമ്മനം സാറ്, KP പൗലോസ് സാറ്. അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു മെഡിസിൻ പ്രൊഫസർ നിരയുള്ള കാലത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ PG ചെയ്തത്. വിജയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ അന്ന് വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ മനോരമയായിരുന്നു, ഡോക്ടർ മനോരമ, ഒരു PG, വേറൊരാൾ രണ്ടാമത്തെ PG. അപ്പോൾ അന്ന് വിജയൻ സാറ് ഇന്നും സുന്ദരനാണ്. അന്ന് യുദ്ധസ്ഥിതി ഇതുപോലെയല്ല. അന്ന് വിജയൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ക്ലാസ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ ചില ദിവസം അതിരാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. 7:30 ക്ലാസ് എടുക്കും. 7:30 ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഓടുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിജയൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ക്ലാസ്സിൻ്റെ മഹിമ കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും മുഴുവൻ അറ്റൻഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനും പോവായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 81 അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർവീസിൽ വീണ്ടും ട്യൂട്ടറായിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിനിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി. 1983 ഹി പാസ്ഡ് ജനറൽ മെഡിസിൻ MD. അന്ന് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എമംഗ് ദ 12 റെഗുലർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയർഡ് ഫോർ ദി എക്സാം ഇൻ 1983 അറ്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അന്നൊക്കെ ജനറൽ മെഡിസിൻ MD ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ പാസ്സാകുക എന്നുള്ളത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ടാസ്ക് ഉള്ള സമയം. ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ പാസ്സാവുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, തേർഡ് ചാൻസ് ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാസ്സാകുന്നത്. അപ്പോൾ 1983 അദ്ദേഹം MD ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ പാസ്സായി എന്നുള്ളത് വിജയൻ സാറിൻ്റെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ റെക്കോർഡിലെ സുവർണ ലിപികളാൽ തന്നെ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒരു ചരിത്ര സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 1983 he resigned from മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർവീസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഹെൽത്ത് സർവീസ്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഉടനെ അദ്ദേഹം ശ്രീമതി ആഷയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അവരൊരു ഹോം മേക്കറാണ്. ആ വിജയൻ സാറിൻ്റെ കല്യാണം നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷ വാർത്തയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പോയി കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അന്നത്തെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ കാരണം എല്ലാവരുടെയും ആരാധന പുരുഷനായിരുന്ന വിജയൻ സാർ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ആ ഭാഗ്യം, അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ശ്രീമതി ആഷയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ 2 കുട്ടികളാണ്. ഈസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് 2 ചിൽഡ്രൻ, ശ്രീമതി ലിയ ആൻഡ് അശ്വിൻ. 2 പേരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സാണ്. അവർ 2 പേരും വെൽ സെറ്റിൽഡാണ്. മകള് അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽഡാണ്. മകൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സെറ്റിൽഡാണ്. സിൻസ് 1983 he worked in various government hospitals for next 28 years as consultant physician. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ PG കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം 28 വർഷത്തോളം കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിഷ്യനായി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു. അതിൽ 17 വർഷം ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അറ്റ് പെരുമ്പാവൂർ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, തൃപ്പൂണിത്തുറ.
and later he joined in Government General Hospital Ernakulam, where he worked for about 14 years continuously. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം വിജയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഫിസിഷ്യനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുവാനും എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ജനറൽ മെഡിസിനിലെ വേറൊരു യൂണിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചീഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തൊന്നും കാര്യമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ആ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തുടരാനും വർക്ക് ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിച്ച ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഡോണ്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് മണി, യു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യുവർ പേഷ്യൻസ്, മണി വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യു. ഒരാളോട് പോലും പൈസ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയോ പൈസ തരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് വളരെ പ്രത്യേകമായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ട ആൾ ഞാനായിരുന്നു. ഞാൻ പോലും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാ രോഗികളെയും ഒരുപോലെ നോക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എന്ന പേരിലാണ് വിജയൻ സാറ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദീർഘമായ 14 വർഷക്കാലം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് NABH അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നതിലും പിന്നെ ഹൗസ് സർജൻസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലും നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്സാഹപൂർവം ആ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. He was instrumental in setting up MICU and ICCU in General Hospital. He was in the medical board, inquiry committees, medical audit teams and medical teams for natural calamities, medical level expert committees. ഇങ്ങനെ നിരവധി കമ്മിറ്റികളിൽ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പല കമ്മിറ്റികളിലും പോകേണ്ടി വരും. ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊരു ടീമിനെയാണ് അവിടെ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ വിടുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങാതെ വളരെ ബോൾഡായി നിന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുള്ളത് വിജയൻ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. നിരവധി ഓഡിറ്റുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാർഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ദുഷ്പേര് കേട്ടതായി എനിക്കറിവില്ല. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയതായിട്ട് നമുക്കറിവില്ല. അപ്പോൾ സർവീസ് കാലത്ത് സർവീസ് എത്തിക്സ് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മകുട ഉദാഹരണമായിരുന്നു വിജയൻ സാർ. ദിസ് ഫോട്ടോ, അതായത് ദിസ് ഫോട്ടോ റിമൈൻഡ്സ് ദി ഇൻമെമ്മറബിൾ ഒക്കേഷൻസ് വെൻ മെഡിക്കൽ ടീംസ്, അതായത് സർവീസ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിക്കൽ ടീമായി നമ്മൾ VIP ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം KR നാരായണൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ദീർഘകാലത്തെ സർവീസിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത വിജയൻ സാറ് ഈ ജോയിൻറ്റ് ജോയ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ വൈറ്റില ഇനിയുള്ള സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ടൈമിംഗ്, ദിവസേനയുള്ള ദിനചര്യയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചാൽ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 6:30-7 മണി മുതൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കുറച്ച് പേഷ്യൻ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്തായാലും 8 മണി 8:10, കാരണം ഞാൻ അവിടെ 6:00 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിടാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. 8:10 ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തും. അതിനുശേഷം ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു 10-15 പേഷ്യൻ്റ് കാണും. അവരെ നോക്കി രാത്രിയിൽ ഒരു ലേറ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദീർഘകാലം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് യാതൊരുവിധ ദുഷ്പേരോ ചീത്തപ്പേരോ കേൾപ്പിക്കാതെ തൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരിക്കണം വിജയൻ സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരിക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞു,
എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ട്രാവലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി. അദ്ദേഹം ഏകദേശം 30ഓളം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇനിയും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു 50 രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം 50 എന്നുള്ള സംഖ്യ ഒരു ഹാഫ് സെഞ്ചുറി തേക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങേക്കുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആതുര സേവന രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ, വളരെയേറെ സുദീർഘമായ ഒരു സേവനത്തിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്യുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യങ്ങൾ വളരെ വിശ്വസ്തയോട് കൂടി ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും കൂടി സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ സാധിച്ച ശ്രീ വിജയൻ സാറിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് വിജയൻ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Next is reading of the citation by Vice President Dr. Soni Joseph. Good evening, all. This citation is presented with affection, respect, and regards to Dr. C.G. Vijayan, Senior Consultant Physician, Retired, General Hospital, Ernakulam, by the Chairman and members of the Association of Physicians of India, Kochi branch. We honor him on the occasion of Physicians' Day. We are pleased to present this citation in recognition of his yeoman services rendered by him to the community of this city for over 4 decades. Dr. C.G. Vijayan has upheld the highest principles and ethics of the medical profession throughout his career. His sincerity to his work, his dedication to the profession, and his regard for his patients has shown him to be an extraordinary and compassionate human being. He has brought honor and credit to the whole profession. In recognizing him today for all that he has done for the medical profession and for the community at large, we honor not just him but ourselves. We take this opportunity to wish him well for the future. May he continue to serve the community for many more years to come. Now request. Now request our President, Dr. Prasanna Kumar, to give the Ponnada and the Any felicitations? Felicitations.
Any felicitations? Please come to the dais. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയന് ആയുരാരോഗ്യവും ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലും എല്ലാ നന്മകളും വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് പുള്ളി അവിടെ വെച്ച് പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 22 കൊല്ലം മുമ്പ് രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എൻ്റെ മകളെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ വിജയന്റെ മോള് ലിയ, എൻ്റെ മോള് ശാന്തി, അവരെ രണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അന്നാണ് വിജയൻ പരിചയം. അന്ന് വിജയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുള്ളിയുടെ സീനിയറായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എനിവേ അതിനുശേഷം മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടും വിജയനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, ഇത്രയും സ്നേഹവാനായിട്ടുള്ള വിജയനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Anybody else? Please come. Good evening, friends. ഇക്കൊല്ലത്തെ ഫിസിഷ്യൻസ് ഫെസിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ വിജയൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്ടർ ജിൽസ് പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ അനുകരണീയമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പലതും എനിക്ക് ഈ അടുത്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. വിജയൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ മീറ്റിങ്ങിനും അസോസിയേഷൻ മീറ്റിങ്ങിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പല ടൂറിന് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോയിട്ടുണ്ട്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പുള്ളി പറയുമായിരുന്നു. ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടി എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി. അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കാര്യം, ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് എന്തോ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ DV നായർ ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു പൊടിമരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഈ പൊടിമരുന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹറാമും പുള്ളിക്ക് ഹലാലുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണുമായിരിക്കും എന്താണെന്ന്. ആ പൊടിമരുന്നിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് വിജയൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും വരുന്നതൊക്കെ പോയി ഇനി വളരെ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭാവി ജീവിതം വളരെ മംഗളകരമാവട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. Now I call upon Dr. Sunny Orathil. President and friends, ജിൽസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഞാൻ MBBS ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയൻ സാറ് MDക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ അവസരം ചെയ്യുമ്പോഴും വിജയൻ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജിൽസ് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആരാധ്യ പുരുഷൻ തന്നെയായിരുന്നു വിജയൻ സാർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതെല്ലാം ജിൽസ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും പറയേണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതിയിരുന്നത്. ആകെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 2 സീറ്റേ ഉള്ളൂ മെഡിസിന്. അതിലൊന്ന് ഡോക്ടർ മനോരമയും പിന്നെ അടുത്തത് വിജയൻ സാറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് PG എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അതിൽ തന്നെ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബാലികേറാമലയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നം. സർജറിക്കൊക്കെ 2 പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. അന്ന് കോട്ടയത്ത് സർജറി, മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, അനസ്തീസിയ
4 സബ്ജക്റ്റിലെ PG ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ PGക്ക് വരുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വളരെ ആദരപൂർവ്വം നോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് സാറ് PG ചെയ്തത്. കോട്ടയത്ത് നിന്നും PG പാസ്സായതിനു ശേഷം സാറ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ DTCDക്ക് പോയതും പിന്നെ MDക്ക് കിട്ടിയ ചരിത്രമൊക്കെ ജിൽസ് പറഞ്ഞു. വിജയൻ സാറിൻ്റെ വളരെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന PG ആയിരുന്ന സുകുമാരൻ സാറ് ആ കഥകളെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും അറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. തിരിച്ച് സർവീസിൽ വന്നു. 1991 ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്ന കാലഘട്ടം തുടങ്ങി വിജയൻ സാറുമായിട്ട് പിന്നെയും അടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സാർ ആ സമയത്ത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു. ഞാനും അതിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഭാഗ്യവശാല് വിജയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് വിജയൻ സാർ HOD ആയിരുന്നപ്പോൾ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് വിജയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജിൽസ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. മാന്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, രോഗികൾക്കെന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. എന്ത് സംശയവും ആർക്ക് വേണേലും പോയി ചോദിക്കാം. ബാക്കി സഹപ്രവർത്തകർക്കാണെങ്കിലും ബാക്കി അവിടെയുള്ള ഏത് ജീവനക്കാർക്കും എപ്പോഴും കടന്നു ചെന്ന് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിജയൻ സാറിൻ്റെത്. വിജയൻ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ പോലും എല്ലാവരും അത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുമൊക്കെ അന്ന് ആ സമയത്ത് സാറിൻ്റെ ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വേളയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാല് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ജോയിസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് സാറ് പിന്നീട് ജോലി ചെയ്തത്. സാറ് DTCD ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും അതുപോലെ ജനറൽ മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ടും പൾമണോളജിയിലും ജനറൽ മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ ഫോറത്തിലും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അക്കാഡമിക് മീറ്റിങ്ങുകളും അല്ലാതെ നോൺ അക്കാഡമിക് കൾച്ചറൽ മീറ്റിങ്സിലും ഒക്കെ സാറ് സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സാറിനോട് വളരെയേറെ അടുപ്പവും എവിടെ ചെന്നാലും മിക്കവാറും സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടും. സാറില്ലാത്തൊരു വേദിയും ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പരിചയം സാറുമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആരാധനയോടുകൂടി തന്നെയാണ് വിജയൻ സാറിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പദവി ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജിൽസ് തന്നെയാണ് ആദ്യം വിജയൻ സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു പേരും വേറെ ആരും നിർദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, 100% വിജയൻ സാർ അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്നും ഈ വർഷം വിജയൻ സാറിനെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ഈ വർഷത്തെ APയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് വിജയൻ സാർ വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഭാവി ശോഭന സുന്ദരമാകട്ടെ. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജിൽസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നൊന്നുമല്ല. സാറ് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം വർഷങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. മക്കളെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം. അവരൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ശിഷ്ടകാലം ജിൽസ് പറഞ്ഞ പോലെ 20 അല്ല ഇനി 30 രാജ്യങ്ങൾ കൂടി സന്ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I call upon Dr. Sujit Vasudevan for a few words. President and friends, I can't say that I'm a very close friend of Dr. Vijayan, but we have been acquaintances from maybe 3 decades that we have, our careers have almost run parallel. He probably is just 1 year junior to me. He has been in the government sector, I've been in the private sector. But I followed his career very keenly because as it's the want in Ernakulam, we can sometimes share patients. I think all of us have had this experience. And I've heard only good things about him, about his human and humane approach to those who come to him for treatment and for succor. And from the biodata that was read out to us early this evening, it's pretty obvious that he has a patient-centric approach to his profession. The enormous good that he has done to the district hospital, he has played a very major role in raising this edifice to the very
exalted position today that it holds in the field of medicine. Just a few days, or was it yesterday's paper which said that there has been a heart transplant for the first time in a district hospital in the country. And it is due to people like Dr. Vijayan and his ilk that such things are possible in an institution which many people do not know what happens there. The very fact of the matter is that the standards of the government hospital have gone up tremendously since I first came to Cochin and came in contact with this. And it is because of doctors like Dr. Vijayan that these high standards have been attained. On this evening, when we not only mark the foundation of our association, we also recognize the greatness, the contribution, and the duty which have been carried out by one of our own. And in selecting Dr. Vijayan for this year's award, I think the powers that be have not set a foot wrong. May I add my felicitations and congratulations to Dr. Vijayan, to all those who preceded me, and wish him all the very best. Whether he will go to 50 countries or 100 countries, that only time will tell. But I am happy that he continues to give service. He was telling me that he still sees patients in the evenings at his residence, which speaks volumes for his motto in life. On behalf of everyone gathered here, I wish him the very best, congratulate him, and Godspeed and God bless. Thank you. Dr. Srinivas Kamath, a few words. Any more, please? Dr. Ramakrishnan. So now I invite Dr. C.G. Vijayan for the speech of acceptance. Respected President, official committee members, our esteemed seniors and friends and family members. I am deeply honored and humbled by the selection of the EPIC Ernakulam chapter and honoring me on this occasion. And I express my deep thanks and gratitude to all of you for selecting me for this post. To be honored by our association matters a lot for me, because our association is very active in promoting academic excellence as well as unity among physicians. And I accept this honor with humility and deep, profound gratitude also. I dedicate this honor to all those who have stood behind me all these years in my journey of life. ഇനി കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിൽസ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ ആദരിക്കാനായിട്ട് AP കൊച്ചി ചാപ്റ്റർ തീരുമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. I was actually
സർപ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഐ വാസ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാരണം ആദരിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മുമ്പ് ആദരിക്കപ്പെട്ട വലിയ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവരുമായിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നാലും എനിക്കൊരാശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ജിൽസനെ പറ്റി നല്ല കുറേ വാചകമൊക്കെ പറയും, പുള്ളി കുറേ പെരുപ്പിച്ചൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് വന്നു കേട്ടത്. ഏതായാലും എനിവേ, താങ്ക്സ് ടു ജിൽസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് നൈസ് വേർഡ്സ്. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ബോൺ 72 years ബാക്ക്. അത് വളരെ റൂറലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു. അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ സ്കൂളും പള്ളിയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ അന്നത്തെ കാലത്ത്, അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ ആകെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. 62 ചൈനീസ് വാറും 65 പാകിസ്ഥാൻ വാറൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അംബീഷൻസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ചെറിയ അംബീഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടി. പഠിക്കാനൊക്കെ തിരക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക എൻകറേജ് ചെയ്യും. അതുമാതിരി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെഡിസിനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നി. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു. എങ്കിലും ശ്രമിച്ചു. സ്കൂളിൽ നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോളേജാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ്, അതുമാതിരി ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മാത്രമാണ്. അവിടെ പഠിത്തമില്ല, എപ്പോഴും സമരമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. AK ആന്റണി, വയലാർ രവിയൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപാഠികളാണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തി. അങ്ങനെ വളരെ പരിശ്രമിച്ച് തന്നെ മെഡിസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 സഹപാഠികൾക്കും MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ചേർന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷേ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലൊക്കെ ആവറേജ് മാർക്കൊക്കെ നേടി പാസ്സായി. ജിൽസ് പറഞ്ഞ മാതിരി അത്ര ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു MBBS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നൊക്കെ അംബീഷൻസ്. അതിനൊരു മാറ്റം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, അന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മെഡിക്കൽ കോളേജായിരുന്നു. ചികിത്സയുടെ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ ഒരു അവസാന വാക്കായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് മെഡിസിനിൽ പോസ്റ്റിങ് കിട്ടിയത്. അതായത് രാജു സാറിനൊക്കെ അറിയാവുന്നു, അദ്ദേഹം PG ആയിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ KN പൈ ഞങ്ങളുടെ എമരിറ്റസ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതുമാതിരി KVK, മാത്യു റോയ് സാറ്, PPSS സാറ്, എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയത് മാത്യു റോയ് സാറിൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒറേറ്റർ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലിനീഷ്യൻ, നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്പോർട്സ്മാനായിരുന്നു, ഏറ്റവും ഓൾറൗണ്ടറായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട്
കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മെഡിസിനോടൊരു ആഭിമുഖ്യം തോന്നിയത്. പക്ഷേ മെഡിസിൻ കിട്ടാൻ മാത്രമുള്ള മാർക്കൊന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. പി ജി കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അന്ന് മെഡിസിൻ പി ജി കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ജോയ് ഫിലിപ്പ് സാറും ഡോക്ടർ ബാബുലേനോ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികൾക്കായിരുന്നു അന്ന് പി ജിക്കൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ രാജു സാറിനെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ആരാധനയോടെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം അന്നത്തെ പി ജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തായാലും മെഡിസിന് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഷുവറായിരുന്നു. എനിക്കന്ന് സർജറിക്കും അനസ്തീസിയൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഡിസിൻ വന്നിട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിപ്മറിൽ പോയി ജൂനിയർ റെസിഡൻസ് ചെയ്തു. അവിടെ ഒരു കൊല്ലം, അന്നൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം ജൂനിയർ റെസിഡൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് മെഡിസിൻ പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 ഇയർ ചെയ്തു. മെഡിസിൻ പി ജി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവിടെ റേഡിയോളജി കിട്ടി, ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിലൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് പി ജിക്ക് സീറ്റിന് അതാത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വെയിറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ DTCD ചേർന്നു. അപ്പോൾ DTCD കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വെയിറ്റേജ് കിട്ടും, മെഡിസിൻ MDക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് മെഡിസിനിലേക്ക് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. DTCD കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് മെഡിസിനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. നീണ്ട 28 വർഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരുന്നു. അധികം വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റാതെ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ഏറ്റവും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്, വൈഫും എൻ്റെ മക്കളും. അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഈ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സർവീസ് ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യമാണ്. ഡോക്ടർമാരായാലും ഫിസിഷ്യന്മാരായാലും മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫായാലും എല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന് ഞാൻ അവരോടെല്ലാം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യാം. പല നല്ല സംഭവങ്ങളും ചീത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ സർവീസിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പറയാനുള്ള നേരമില്ല. എന്നാലും ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെല്ലാം ഈ ആശുപത്രി മരണവും ആശുപത്രിയിലുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങളും തമ്മിത്തല്ലും ഇതെല്ലാം എന്നും വാർത്തയായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ജിൽസും ഞാനും ഡോക്ടർ രാജനുമായിരുന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ ഫിസിഷ്യൻസ്. ജിൽസിന് ഈ സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അന്ന് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് റൗണ്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഡേയിലാണ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അന്നെല്ലാം എടുത്ത് രാവിലെ റൗണ്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ജിൽസ് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും 2 പേഷ്യൻസ്, ഫീമെയിൽ വാർഡിലെ 2 പേഷ്യൻസ് ഒരു സഡൻ ഡെത്തായി, കാർഡിയക് അറസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആംബുലൻസിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു. 4ാമത്തെ ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ സിവിയർ റിയാക്ഷൻ അനാഫിലാക്സിസ് ഷീ ഡൈ. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വാർഡിലുണ്ടായിരുന്നു, ജിൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റാഫ് എവരിബഡി വാസ് ദേർ. ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഡൈ. ദേ കുഡ്ന്റ് റിവൈവ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായി. മയക്കാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ത്രോംബലൈസ് ചെയ്ത് റിക്കവറി സ്റ്റേജിൽ കിടന്നിരുന്ന പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വന്ന് മരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്, തൊട്ടടുത്ത ബെഡിലായിരുന്നു. ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ ഹാഡ് റീഇൻഫാർക്ഷൻ ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ ഡൈ വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. ഇത് സ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ ജിൽസ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ
ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഐ വാസ് ഓൾസോ ഷോക്ക്. എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോടുള്ള കാര്യം ഫുള്ളായിട്ട് നടന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടു കൂട്ടരോട് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനും പോകണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. അനാഫിലാസിസായിരുന്നു, മരിച്ചുപോയി, മറ്റതാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. അതുമാതിരി തന്നെ കേസ് ഷീറ്റിൽ യാതൊരു ഇതും എഴുതി ചേർക്കുകയോ മാറ്റാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് ജിൽസിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ ജിൽസിൻ്റെ വാക്സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടാണോ അതോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ടാണോ അതുപോലെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുമായിരിക്കാം അവർക്കൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാതെ അവർ ബോഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് ആശുപത്രിയിലും ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ല എന്തെങ്കിലും മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡോക്ടർമാരെ കൈയാറ്റം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ആ ഒരു പരസ്പര ധാരണയും യൂണിറ്റിയും അതുമാതിരി സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ള ഡീലിങ്സും ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഞാൻ ഈ സംഭവമാണ് ഓർക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും അവരാരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ അത് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ നിർലോഭമായിട്ടുള്ള സഹകരണവും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുന്നു. അതിനെല്ലാത്തിനും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങളുടെ മഹാമനസ്കതയ്ക്കും എന്നെ ഇങ്ങനെ ആദരിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതിനും എല്ലാത്തിലും എൻ്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസും നല്ല ഐശ്വര്യപൂർണമായ നവവത്സരവും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജയ്. Now, any official matters, Dr. Karthik? If not, then we'll go for vote of thanks by Dr. Noble, Treasurer, API Kochi. Good evening, my friends. It's time for the vote of thanks now. Before that, I congratulate all the physicians and for being the Physicians' Day. I wish them best wishes. Thank you very much for the chance given to me to deliver the vote of thanks. Today is a wonderful day, the day of celebrations, like Physicians' Day as well as Christmas celebrations. And being the Physicians' Day, we honored Dr. C.G. Vijayan, senior physician from General Hospital, retired, and he's still practicing with his charming and soft, dedicated personality. Dr. Gills talked about his, given the introduction, and he has told about 35 years of experience in the government service. Now also 28 years as a physician in the government service, and the days of CABG as well as the Pettipedia, he has explained everything. And also regarding and I extend my sincere thanks to Dr. Vijayan for accepting our invitation and his presence. And also I extend my sincere thanks to his wife and children, Ashwin, Shweta, and Leah. Leah is not here. And also I thank Dr. Prasanna Kumar and Sony
and Karthi for their respective duties they done here. And I thank the team of audiovisual for their extreme good work, and also Nila Catering, IMA House, and the workers. And also finally, I thank all of you, all of our friends, APM members who are gathered here for this good function today. Thank you very much. Now we go upon the next program, that is Christmas celebrations. National anthem. Happy Christmas and Happy New Year to all.
Our official meeting is now closed and we are now moving on to our Christmas Day celebration. A visitor from Northmore has joined us already, as you can see, and I now invite the choir team from Rajagiri Hospital for our Christmas Day celebrations. Please come over and take the stage. Thank you. ഗോശാല തന്നിൽ പടരും
ദിവ്യ പൈതലിൻ പുഞ്ചിരി മണ്ണിന്റെ മാറിൽ നിറയെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ പുണ്യം ഗോശാല തന്നിൽ പടരും ദിവ്യ പൈതലിൻ പുഞ്ചിരി കണ്ണും പൂട്ടി വന്നതോ മാലാഖ വൃന്ദകൂട്ടമായി വന്നു മടങ്ങി രാജനെ കണ്ടു മടങ്ങി മോദമായി കണ്ണും പൂട്ടി വന്നതോ മാലാഖ വൃന്ദകൂട്ടമായി വന്നു മടങ്ങി രാജനെ കണ്ടു മടങ്ങി മോദമായി താരാഗണങ്ങൾ പാടും സംഗീതം ദൂരെ ദൂരെ വാനിലായി ഒരു താരം തെളിഞ്ഞു മേലെ മേലെ വെണ്ണിലായി പുതു സ്നേഹം വിടർന്നു ഇത് മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി പുതു മണ്ണിൽ പ്രതീക്ഷയായി കുളിരേകും പ്രഭാതമായി നവഗാനം പാടുകയായി പ്രിയമോലും നിൻ സ്നേഹരൂപം കുളിരോലും നിൻ ശാന്തത ക്രിസ്മസ് വന്നിതാ പുതുലോകം ഇന്നിതാ ക്രിസ്മസ് വന്നിതാ പുതുപിറവി ഇന്നിതാ ക്രിസ്മസ് വന്നിതാ പുതുലോകം ഇന്നിതാ ക്രിസ്മസ് വന്നിതാ പുതുപിറവി ഇന്നിതാ. Thank you. Happy Christmas. രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാരൽ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ടീമാണിത്. 14 ടീമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 14 ടീമിൽ 13 പേരെയും തോൽപ്പിച്ചത് ഇവരാണ്. സെക്കൻഡ് വന്നത് ഡോക്ടേഴ്സാണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും സെക്കൻഡായിരുന്നു. ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, ഈ വർഷം ഇവർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു. നേഴ്സസിൻ്റെ 3 ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ബെസ്റ്റ് ടീമായാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്ന. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞ് ബെസ്റ്റ് ടീമിന് ഒരിക്കൽ കൂടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് അവർ വന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നന്ദി പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്നും ഇന്നലെയായിട്ട് അവിടെ കാർണിവൽ നടക്കുകയാണ്. ഇവരത് മിസ് ചെയ്താണ്. 4 o'clock till 9 o'clock അവിടെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. എനിവേ, താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ഇവൻറ്റ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ്. ഓക്കെ.